सत श्री अकाल जी। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गैला। एक नज़र मारदे हां हुण तक दीआं खास सुर्खियां ते। रूस के हमले नाल यूक्रेन में मची भारी तबाही। जंग के पहले दिन 137 तो वध मौतां। दूजे दिन यूक्रेन की फौज वालों रूस का मुकाबला करने की कोशिश जारी। यूक्रेन के सूमी शहर उत्ते रूसी फौजियों वालों कब्जा करने तो बाद घट्टो घट्ट 400 भारतीय विद्यार्थियों ने एक तहखाने विच लई शरण। भारत सरकार नूं कीती मदद करने की अपील। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया वड्डा ऐलान। कहा दिल्ली में 1 अप्रैल तो पूरी तरह खुलणगे स्कूल। मास्क न पहनण उत्ते होण वाले जुर्माने विच कीती कटौती। ते हुण खबरां विस्तार नाल। रूसी फौज के हमले नाल यूक्रेन में भारी तबाही हुई है। जंग के पहले दिन 137 लोगों की मौत हो चुकी है। रूसी फौज यूक्रेन की राजधानी कीव विच भी दाखिल हुई। यूक्रेन ने रूस का मुकाबला करने लिए पूरी फौज उतारी है तो आम नागरिकों भी हथियार दे दिते हैं। यूक्रेन ने 18 तो 60 साल के पुरुषों के देश छड्डण उत्ते रोक लगा दी है। कहा जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन के न्यूक्लीयर प्लांट उत्ते भी कब्जा कर लिया है। यूक्रेन की राजधानी कीव के नज़दीक यूक्रेनी एयरबेस उत्ते भी हुण रूस का कब्जा हो चुका है। देश के राष्ट्रपति ने कहा कि इस लड़ाई में सानू इकल्ला छड्ड दिता गया। उन्होंने कहा कि कीव विच दाखिल हुए रूसियों का पहला निशाना वो ने तो उन्होंने मार के देश में स्थिरता पैदा करना चाहते हैं। इस दे नाल ही उन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन नूं गलबात का सद्दा दिता ते जंगबंदी करने की अपील की है। यूक्रेन में रूस की सरहद नाल लगदे सूमी शहर में रूसी फौजियों वालों कब्जा करने तो बाद घट्टो घट्ट 400 भारतीय विद्यार्थियों ने एक तहखाने में शरण लई है ते भारत सरकार नूं उन्हां नूं उत्थों कड्ढण की अपील की है। इन्हां विचों ज़्यादातर सूमी स्टेट मैडिकल कॉलेज के विद्यार्थी ने। उन्होंने कहा कि बाहर गोलियों की आवाज़ सुनाई देने कारण अपनी सुरक्षा को लैके चिंतित ने। उधर यूक्रेन में भारतीय दूतावास वालों भारतीयों की एडवाइजरी जारी करते हुए उन्होंने दस्सिया गया कि भारत सरकार वालों सारे भारतीय नागरिकों विद्यार्थियों को रोमानिया और हंगरी राही बाहर कढ़ण का काम जारी है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने यूक्रेन में फसे विद्यार्थियों और होर पंजाबियों की वतन वापसी को लैके विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी लिख के उन्होंने जयशंकर तो मंग की है कि यूक्रेन में फसे विद्यार्थियों और होर पंजाबियों की उत्थों वतन वापसी लिए ढुकवें कदम चुके जाण। रूस वालों यूक्रेन पर हमला करने तो बाद हालात खराब होंदे जा रहे हैं। इस दरम्यान यूक्रेन में फसे भारतीय विद्यार्थियों के मापे भी अपने बच्चों की सुरक्षा को लैके चिंतित ने। अमृतसर के वसनीक रतीश महाजन ने कहा कि उन्होंने लड़की भी पढ़ाई करन गई सी पर उत्थे फस गई है। उन्होंने भारत सरकार को अपील की है कि वह भारतीय विद्यार्थियों की सुरक्षित वापसी का प्रबंध करे। हाँ जी सर, कौन है ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰ ਹੈ? बेटी बेटी मेरी। हाँ जी, की कहना चाहते हो ਤੁਸੀਂ? मैं कहना चाहता जी उन्होंने जल्द तो जल्द इत्थे बुलाया जाए। वो फसे है उत्थे एक किस्म के बंकर च डटे है। सारी रात भी बंकर च ठंड होंदी है। किहड़ा वो लगे है मुश्किल है पर आ जाए सरकार को गुजारिश है कि वो जल्दी तो जल्दी उन्होंने बुलाया जाए। और कुछ नहीं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਵੀਡੀਓ गल होंदी ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ? वो कह रही है जी आवाज़ां बहुत आਉਂਦੀਆਂ ਉੱਪਰ ਬੰਬਾਂ ਦੀਆਂ कोई आ रही है तो डरे बच्चे डरे तो थोड़े बहुत है ही है। बस वो भी आना चाहते हैं ਹੁਣ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ वापस आ जाइए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली आफत प्रबंधन अथॉरिटी ने राष्ट्रीय राजधानी में रात के कर्फ्यू समेत सारिया कोरोना पाबंदियां हटाने का फैसला किया है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के स्कूलों में हुण हाईब्रिड माध्यम यानी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाई नहीं होगी और सारे स्कूल 1 अप्रैल तो पूरी तरह नाल खुल जाएंगे। उत्थे ही मास्क नहीं पहनने उत्ते लगन वाला जुर्माना 2000 रुपए तो घटा के 500 रुपए कर दिता गया। दक्षिणी कश्मीर के शोपिया जिले में सुरक्षा फोर्सां नाल मुकाबले में 2 अतवादी मारे गए। पुलिस ने जानकारी दिंदे दस्सिया कि मुकाबले में गोली लगन कारण एक आम नागरिक की भी मौत हो गई है। पुलिस के अधिकारी ने कहा कि दक्षिणी कश्मीर के शोपिया जिले के अमशीपोरा इलाके में मुकाबला उस वेले शुरू होया जदों सुरक्षा फोर्सां दी सांझीआं टीमां ने अतवादियों की मौजूदगी की सूचना तो बाद इलाके में अतवाद रोकू मुहिम शुरू की। सांझीआं फोर्सां ने शक्की स्थान वाल वधना शुरू किया तो उत्थे लुके अतवादियों ने गोलियां चलाईआं जिस तो बाद मुकाबला शुरू हो गया तो मुकाबले में 2 अतवादी मारे गए। ड्रग मामले में फसे श्रोमणी अकाली दल के सीनियर आगू और साबका कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया को झटका दिंदे मोहाली की एक अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है। दस दे कि लंघे दिन मजीठिया वालों अदालत में आत्म समर्पण किया गया जिस पिछों अदालत ने उन्होंने 8 मार्च तक जुडिशियल रिमांड उत्ते भेज दिता सी। दस दे कि मजीठिया इस समय पटियाला जेल में बंद ने। मजीठिया वालों जमानत लई मोहाली अदालत में अर्जी लाई गई सी जिसकी सुनवाई दौरान अदालत ने अर्जी खारिज कर दी।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੋਡ ਰੇਜ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸਿੱਧੂ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 1988 ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 10 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਹਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਨੇ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਨੀ ਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟਰੋਂਗ ਰੂਮਾਂ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸਨ ਨੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਬੀ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸਨ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਆਰਓਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਟਰੋਂਗ ਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਉਸ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਥ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਿਆ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਸਦਮਾ ਵੀ ਲੱਗਾ, ਧੱਕਾ ਵੀ ਲੱਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਿਦਾ ਹੋਏ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮਾਤਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਗਨ ਦੀ ਰਸਮ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਗਨ ਦੀ ਰਸਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਸ਼ਗਨ ਲਈ ਸ਼ਗਨ ਵਾਲਾ ਟੋਕਰਾ ਲੈਣ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਗਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਪਲਟਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਭਤੀਆ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਗੱਲਬਾਤ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੰਮ, ਟਰਾਲਾ ਮਗਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤ ਜਾਂਦਿਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪਲਟ ਗਿਆ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਦਾ ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਗਏ ਹਾਂ ਪੱਲੇ ਸਮਾਨ ਲੈਣ, ਫਲ ਫਰੂਟ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰਿਆੜੀ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਜਾਣ ਡਿਆ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਣਾ ਵਰਤਾ ਤਾ। ਕੱਲਾ ਦੋਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮਾਲਕ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਰੋਡ ਤੋਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਅਗਵਾ ਹੋਈ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੜਕੀ ਇੱਕ ਠੱਗ ਗਰੋਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜੋ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੜਕੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਐਸਐਸਪੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਗਰੋਹ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਉੱਤੇ ਗਰੋਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 4 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਗਰੀ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਪ੍ਰਤੱਖਦਰਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਮਾਚਿਸ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲਗਾ ਲਈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਗਸ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਪੇਟੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੜੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਸਪਲੇਟਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।